در آغاز باز یک هفته نو به همه شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ درود میفرستم. امروز 8 ینور است و شما برنامه اخبار آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. در 15 دقیقه نزدیک اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. австрия мехоҳад тоҷики муттаҳам бо таҳризии ҳамла ба калисои ҷомеи шаҳри кёлни олмонро ба тоҷикистон ихроҷ кунад. лӯлитаборони тоҷик анъанаҳои қадимияшонро канор гузошта рӯзии худро аз мардикорӣ дар русия пайдо мекунанд. ман худам россия равам, одами россия равам. мерам мисол ҳамҷа кор мекунам, мехезум мебиям. ва соҳибкорони тоҷик мегӯянд ҳозиранд соҳаи шаробпазӣ ва содироти он ба хориҷро эҳё кунанд. коршиносон назари дигар доранд. барои сифаташ баланд шудан онҳо аз истеҳсол даст кашиданд. яке аз сабабҳояш ва ниҳоят вақт талабкунанда аст истеҳсоли шароб. кумитаи тафтишотии русия бар зидди як блогер аз тоҷикистон ба гумони барангехтани бадбинӣ ва пас задани шаъну шараф парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. салмон ҷумабой бо тахаллуси салмон кайнро дар шаҳри москави русия дастгир карданд. ба иттилои тафтишот салмон ҷумабой дар пайи муносибатҳои душманона бо як гурӯҳ аз шаҳрвандони русия навореро бо нишонаҳои таҳқири шаъну шарафи духтарони дорои чеҳраи славянӣ таҳия карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштааст. худи блогер мегӯяд садо ба ӯ тааллуқ надорад ва дар давоми кори худ ба касе бадӣ ё ба ангехтани бадбинӣ миллӣ даъват накардааст. дар ҳамин ҳол тоҷике ки охири моҳи гузашта бо иттиҳоми талоши таркондани ибодатгоҳи кёлни олмон дастгир шуда буд, мавриди ҷустуҷӯи ниҳодҳои интизомии австрия ҳам қарор дошта феълан парвандаи ихроҷи ӯ ба тоҷикистон баррасӣ мешавад. мавзӯъро ҳамкорам кавмарси атто идома медиҳад. یک شهروند بازداشتشده تاجیکستان در رابطه با تحریزی حمله تروریستی در کلیسای جامع کیلن آلمان 2 هفته باز در حبس نگهداری می شود. روز 7 ینور پلیس گفت که австрия حبس این شخص را درخواست کرده ابراز داشته است که روند اخراج یا دپورتاسیون این مرد 30 ساله تاجیکستانی جریان دارد. در عرفه سال نو پلیس آلمان هنگام کافتوکاب منزل در شهر ویزل واقع در 100 کیلومتری شهر کیلن 5 کس را بازداشت نمود. همان روزها یک نفر دیگر در شهر باخوم آلمان با احتمال تحریزی حمله به کلیسای کیلن و یک کلیسای دیگر در австрия دستگیر شده بود. خبرگزاری DPA آلمان نوشته است که بازداشت شده 41 سال داشته، صاحب شهروندی ترکیه و آلمان است. طبق نقشه در حمله به کلیسای کیلن می بایست از ماشین کار گرفته شود که صاحبان آن به قول پلیس آلمان افراد از آسیای مرکزی بودند. روز 24 دکبر سال 2023 پلیس شهر کیلن در این رابطه اظهارات داده بود. ساعت 8 شام دیروز ما کلیسای جامع را با استفاده از سگ‌های بوگر تفتیش کردیم. بعد ورود به کلیسا منع شد. این عمل با هدف تامین بی‌خطری و قبل از همه عبادت امروزی روز میلاد مسیح اجرا شده است. ما سمکه و بارخالته ها را از نظر می‌گذرانیم. دیروز هم اعلام کرده بودیم که مردم حدالامکان بارخالته نآورند و برای ما ضرورت تفتیش آن پیش نآید. با دستور دادگاه 3 نفر از بازداشت‌شده‌ها که شهروند تاجیکستان و ازبکستان بودند رها شدند. در هر صورت روزهای تجلیل میلاد مسیح و سال نو در گرد و اطراف کلیساهای آلمان و австрия چاره‌های علاوگی امنیتی اندیشیده شده بود. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. وکالتدار حقوق بشری تاجیکستان در یک گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه کرده است میگوید شرایط لولیتاباران در تاجیکستان به قدر کافی بهبود یافته است. در عین زمان به اصطلاح امبودسمن شکایت کرده است که تطبیق واقعی حقوق اقلیت‌های ملی به پررگی تامین نشده است. تفصیلات بیشتر از آن به رادیو آزادی دسترس نگردید. علیشیر ظریفی و براد یوسفی به یکی از مکان‌های زیستی لولیان رفته با آنها از نزدیک هم صحبت شدند. در محله شاداب یکی ناحیه ورزاب اکثریت لولیتاباران زندگی میکنند.
баръакси солҳои пеш ҳоло шеваи зиндагиашон тағйир кардааст. манбаи аслии даромади онҳо акнун муҳоҷирати корист. ман худам Россия равам, одами Россия равам. мерам мисол ҳамҷа кор мекунам, мехезам мебиям. чанд вақт меистед? ами 5-6 моҳ месибу мебиям. мерам кор мекунан ҳамҷа бачаҳо, мисоли стройкада кор мекунам, мисоли ами корҳои разнорабочӣ мекунам, анам хе кор мекунам. аксарият лӯлитаборони маҳаллаи Шодоб-1 бахусус ҷавонон ва мардони калонсол аз касби ба гуфтаи худашон бобоӣ, талбандагӣ даст кашиданд. ғайр аз муҳоҷират дар дохили кишвар низ дар ҳар гуна бахшҳо кор мекунанд. خب گوخه بچه آسفالت کار میکنن. من آسفالت همینجا همه بچه ما کداگی همین طرف هایم دیگه جاهای هم بچه خیلی خدمتشون میرسه. استود بچه میخونن استود. معلم هست از طرف ریگر درس میتونن استود دا. و یا درس داده ساده. من بچه از گازیل هست. ماشینکه های میکنن. های ماشینکه های میکنن گازیل اتوبوس. خب مردم های کار سودن کو. اوهان جام میکنن. کودکانی لولی‌ها در مکتب همراه با ساکنان محلی درس میخونند. با کامپیوتر کار میکنند، تلفن همراه دارند و از شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرند. ساعت 12 دمرم، ساعت 12 نیم در مکتب سر میشه یکونده. چند ساعت میخونید؟ 4-5. و همه فرانکی مکتب رام بود کنم رام دانشگاه داشتم دکتر شدم. جوانان لولیتابور در برابر دیگر ساکنان تاجیکستان در صف ارتش به خدمت دعوت میشوند. در محله شاداب یک که بیشتر از 200 خواجگی دارد، 15-20 نفر به زیارت خانه خدا رفته عنوان حاجگی را گرفتند. سالهای اخیر خصوصا جوانان به زیارت خانه خدا توجه زیاد دارند. 10 نوامبر رفتیم، 24 نوامبر اومدیم. ای دوشنبه جده مکه رفتیم. 2 هفته ناس همجا گشتیم مکه. اصلا هم زیارت ناس کدیم اومدیم. омбудсмен ё идораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар гузориши ахири худ ба Созмони Милали Муттаҳид вазъи лӯлитаборонро дар Тоҷикистон баҳо додааст. дар ин гузориш омадааст, ки ҷамоаҳои лӯлитаборон дар деҳаҳои алоҳида дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор, Ваҳдат, Рӯдакӣ, Варзоб, Восе, Балхӣ, Панҷакен ва Бобоҷон Ғафуров зиндагӣ намуда, онҳо аз ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои пешбинӣ намудаи қонунгузорӣ бархурдоранд. ба гузориши ин ниҳод фарзандони онҳо ба таҳсилоти умумӣ асосӣ фаро гирифта шудаанд. бо ин вуҷуд омбудсмени тоҷик таъкид кардааст, ки дар самти амалишавии ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ мушкилот низ ба назар мерасад, аз ҷумла баробарии воқеӣ ва пуррагӣ таъмин карда нашудааст. гузориши ҳамкорона Малишер Зарифӣ ва Барод Юсуфиро тамошо кардед. дӯстони азиз, ҷоиз ба таъкид аст, ки талошҳои Радиои Озодӣ барои ёфтани ҷузъиёт дар бораи ин ки кадом ҳуқуқҳои ақалиятҳои миллӣ ба вижа лӯлитаборон поймол мешавад, то ҳамин лаҳза натиҷа надоданд. агар омбудсмен ё худ ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон ҳозир бошад дар ин масъала равшанӣ андозад, мо ба ин мавзӯъ дар барномаҳои баъдӣ бармегардем. ман барномаро идома медиҳам. Арабистони Саудӣ розигӣ додааст, ки имсол тақрибан 7000 аҳолии Тоҷикистон барои адои ҳаҷи фарзӣ ба он кишвар бираванд. созиш рӯзи 8 январ ҳосил шудааст. ин шабу рӯз масъулони Кумитаи дини Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ ҳастанд. ҳангоми мулоқоти ҷонибҳо бештар масоили вобаста ба ҳаҷ ва умра баррасӣ шудааст. ҳар сол каме беш аз 6000 сокинони Тоҷикистон ба воситаи Кумитаи дин барои адои ҳаҷи фарзӣ мерафтанд. қаблан нархи он барои як нафар беш аз $5000 муқаррар шуда буд. арзиши имсолаи он ҳанӯз маълум нест. сокинон ҳар дафъа аз монополия ва монеаҳо дар роҳи сафар ба ҳаҷи фарзӣ шикоят мекунанд. бархе барои адои ҳаҷи умра тавассути Русия ва Узбекистон мераванд. ولی خبرهای ما را پیگیری کنید. با فروپوشی اتحاد شوروی صنعت شرابپزی تاجیکستان در بنبستی عمیق قرار دارد. به جای شراب کارخانه‌ها بیشتر به استحصال عرق و کنیاک را آوردند. همکارانم اسکندر فیروز و امیر ایسویف با وضع کارخانه‌های شرابپزی تاجیکستان آشنا شدند. کارخانه‌های شرابپزی تاجیکستان سال گذشته نتوانستند مقدار کافی شراب را استحصال کنند.
بهروز ولیف نماینده کارخانه واحد دولتی خوراکواری میگوید که کارخانه‌ها در حال حاضر شراب‌های پارسالا را کارکرد می‌کنند و سبب دیگری کاهش تولید را در کم شدن طلبات به مشروبات در میان ساکنان می‌داند. دورای شوروی از جمهوری تاجیکستان نزدیک 1 میلیون دکلیتر شراب انگوری اساساً به جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه صادرات می‌شد و متخصصان همون دوره حساب کرده بودند که قریب 20% بودجه کشور از حساب صادرات مخصوصاً شراب انگوری بود. ولی سالهای اخیر کاهش یافتن استحصال همین نمودی محصولات و پس شدن طلبات نسبتی همین محصولات نمایان شده ایستاده است و محصولات هایی که ما عین زمان استحصال می نماییم برای صادرات نمودن جوابگو است و به همون استانداردهای دولت‌های ادامه جوابگو است و این کارخانه‌ها آماده هستند که با خارج کشور همکاری کنند اگر در صورت پیدا شدن خریداران همکاری آنها برام مانده می شود. مسئولان کارخانه‌های شرابپزی بر اینند که طلبات به شراب تاجیکستانی در کشورهای خارجی زیاد است ولی محدودیت‌های مالی مانع افزایش حجم صادرات شده است. عبدالله اشورов شارح اقتصادی رادیو آزادی عامل‌های دیگری مشکل‌های ساحه را چنین شرح داد. تاجیکان در شرابپزی در زمان شوروی به دست آورده بودند آهسته آهسته از دست می رود می شود گوییم. بنابراین تنها باقی میماند یاری دولت. اگر حکومت اگر خواهد که این صنعت کاملا کساد شده از بین نرود باید مثلا با یک شکل امتیازی خوب دهد، مثلا شاید از انداز آزاد کند یا اینکه مثلا صادرات آن را تلاش کند به خارج کشور آسان‌تر شود. کارخانه‌های شرابپزی تاجیکستان با تولید مشروبات اسپریتی دیگر به مثل عرق و کنیاک رو آورده فعالیت خود را ادامه می‌دهند. برخی از کارخانه‌های شرابپزی به استحصال نوشاکی‌های بدون الکل و تشنه‌شکن گذاشتند. بیشتر آنها با تامین هر گونه شراب‌های کودکانه، هر گونه مویه‌های مخصوصی، محلول‌های مخصوصی غیر اسپریتی را استحصال کردند و از و نسبت به آن که شراب باز وقت مدت طلب می‌کند برای استحصال برای صفتش بلند شدن آنها از استحصال دست کشیدند. یکی از سبب‌هایش و نهایت وقت طلب کننده است استحصال شراب. با اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان در کشور 28 کارخانه تولید اسپریت اتیلی فعال بوده. در 11 ماه سال گذشته آنها 53,000 دکلیتر اسپریت استحصال کردند. اقتدار سالانه این کارخانه‌ها برابر استحصال 300,000 دکلیتر اسپریت است و طلبات تاجیکستان با این محصولات پورا قانع کرده می شود. و یک خبر دیگر، وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید تنها در نیمه اول سال 2023 در کشور 5 نفر را برای تجاوز و یا آزار جنسی به زندان محکوم کردند. در امور تازه وزارت که به دست رادیو آزادی رسید آمده است در این مدت فقط 1 نفر برای تجاوز و بقیه برای آزار جنسی یا مجبور کردن برای علاقه جنسی و یا بچه‌بازی جزا گرفتند. در تاجیکستان با وجود قبول برنامه‌های زیادی برای محو خشونت خانوادگی هنوز هم بدرفتاری و آزار و اذیت زنان از جمله آزار جنسی زیاد مشاهده می شود. برای مثال یک پژوهش برنامه رشد سازمان ملل در گذشته نشان داده است که 67% در تاجیکستان بر این باورند که زورآوری به زن در عائله یک کار معمولی است و بسیاری از مردان و خود زنان هم میگویند که لط و کوب زن جایز می باشد. و دوستان مهربان در همینجا برنامه را خلاصه میکنیم. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو همیشه میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیک پیدا کنید. اگر شما شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.